یہاں پہ سمڑیال میں جو ضمنی انتخاب ہوا آخر اس کی ایکچول سٹوری ہے کیا، آن گراؤنڈ کیا ہوا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی ناراض نظر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی تو دھاندلی کا شور کر ہی رہی ہے، اور نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر آپ اس پلانٹ کو چھوڑ کے آپ مریخ پہ چلے جائیں، کیونکہ ہمیشہ آپ کے یہی گلے رہتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی جو انتخابی سیاست ہے اس میں تو اسی طرح ہوتا ہے، جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ دھاندلی کا الزام لگاتا ہے اور جیتنے والا جو ہے وہ کامیابی کے لیے جو ہے وہ شادیانے بجاتا ہے۔ جی اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہنا ارشد بڑیت صاحبہ ہیں وہ ان کی صاحبزادی ہیں ارشد جاوید صاحب کی، اور آلریڈی یہ مسلم لیگ نون کی ہی سیٹ تھی جو انہوں نے دوبارہ اس کو حاصل کیا ہے یہاں پر، اور ڈیفرنس یہ ہے کہ 78,000 نون کے پاس تھے اور 39 جو ہے وہ تحریک انصاف کو ملے، اور پیپلز پارٹی کو صرف 6,000 ووٹ وہاں ملا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ان سے پہلے جو امیدوار ہیں ان کا کمپیریزن پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں تو پیپلز پارٹی کا تو وہاں پہ شور میں جانے کا جو ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے، وہ تو میدان میں رنگ میں تھی نہیں، مقابلہ تو صرف دو فریقوں کے درمیان ہی تھا کہ وہ پیپلز جو ہے تحریک انصاف اور جو ہے مسلم لیگ نون۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کی انتخابی سیاست ہے اس میں اگر آپ کی صوبائی حکومت ہے تو آپ کو بہت بڑا ایج حاصل ہوتا ہے، کیونکہ انتظامیہ، پولیس، اس کی آپ کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، آپ اپنے مخالف امیدواروں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے سیالکوٹ کے اندر ہمیشہ جب بھی ضمنی الیکشن ہوا وہ کنٹروورشل اس لیے ہوا ہے کہ پیپلز جو تحریک انصاف کے دور میں بھی ایک سیالکوٹ الیکشن ہوا تھا جس میں 22 کے قریب جو ہے وہ ریٹرننگ افسروں کو اٹھا لیا گیا تھا، وہ اس میں اس وقت جو ہے تحریک انصاف کی پنجاب میں بھی حکومت تھی اور وفاق میں بھی حکومت تھی، اس کے باوجود جو ہے تحریک انصاف وہاں پر الیکشن ہار گئی تھی، اور پھر وہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ تک چلا گیا تھا جس میں جو ہے دوبارہ الیکشن وہاں پہ پھر کروایا گیا، جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو وہاں پر بیانیہ تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ تو وقت اور حالات کے ساتھ دیکھا جائے تو میرا تو خیال ہے کہ کوئی ایسا جو ہے اس میں کوئی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، لیکن پولیٹیکل جماعتوں کا یہ جو ہے وہ ایک دستور ہے کہ جب بھی وہ اپنے ووٹر کو خوش کرنے کے لیے جب وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کا ایک بیانیہ بنانے کی اور وہی روش اور وہی رویہ ہمیں ابھی بھی نظر آیا۔ باقی صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سمڑیال میں جو ضمنی الیکشن ہوا، پی ٹی آئی بھی دھاندلی کا شور مچا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی ناراض نظر آ رہی ہے، گو کہ پیپلز پارٹی نے بہت کم ووٹ وہاں پہ حاصل کیا، مقابلہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان تھا، نون لیگ کے جن شخص کا انتقال ہوا تھا ان کی صاحبزادی نے یہ الیکشن جیت لیا ہے، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کی پہلے سیٹ ہو اور دوسری بار بھی اسی کی ہی سیٹ رہے، کیونکہ بہت سارے ایسے الیکشنز ہوئے ہیں جن میں پہلے سیٹ کسی اور پارٹی کی تھی، ضمنی الیکشن میں یا نیشنل الیکشن میں وہاں رزلٹس جو ہیں وہ مختلف آتے رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے اس ڈسکشن میں ہمیں اس چیز کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون سا طریقہ ہو جس کے ذریعے یہ والے جو دھاندلی کے الزامات ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے جو پارٹی جیتی ہے وہ کہتی ہے جی الیکشن ٹھیک ہوا ہے، جو ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے جی دھاندلی ہو گئی ہے۔ پھر پوری دنیا کے اندر ہمارے الیکشنز پر انگلیاں اٹھتی ہیں، ہم بدنام ہو رہے ہیں کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے شاید اس میں کہیں نہ کہیں جال سازی ہے، اور یہ چیز کوئی نیک نامی نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ بات یہ ہے کہ ایسے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، لوگوں کے پاس کتنے نئے جدید طریقے آ گئے ہیں، کمپیوٹر کا دور ہو گیا، اے آئی کا دور آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، یہ کہاں سے ابھی تک ہم نے ٹھپے لگانے والا وہ طریقہ اور ووٹ کی وہ جو پرچیاں ہیں اس کو گننے والا رکھا ہوا ہے۔ آپ بائیو میٹرک کر دیں، لوگ انگوٹھے سے اپنا لگائیں اور اس چیز کو کم از کم 80% وہ کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی یہ بائیو میٹرک کے ذریعے رزلٹ آئے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے یہ جب کام ہوگا تو شاید یہ دھاندلی کا الزام لگانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کوئی بھی حکومت اس جانب آنے کو تیار نہیں ہے، یعنی فیئر الیکشن۔ اب دیکھیے ایک جو بیان آیا کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت پوری ہونے کے باوجود، اور تحریک انصاف نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمیشن کی جو مدت ملازمت ہے اس پہ اعتراض کیا ہے، اس پہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ حامد صاحب،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक है, एक जानिब हमेशा से हमने देखा कि वो शोर मचाती है, जो भी पार्टी हारती है वो शोर तो मचाती है, लेकिन ये तो वैलिड है कि वो जो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। देखिए जवेरिया, मतलब बड़ी बदकिस्मती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है वो कितने महीनों से वहीं तातुल का शिकार है, उसके ऊपर आइन के वाजे ऑर्डर्स हैं और उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। बदकिस्मती से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाफ आइन हो रही हैं, जिसकी वजह से जमहूरियत की साख खराब हो रही है। और मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन समड़ियाल का एक MPA का इलेक्शन है, लेकिन हुकूमत ने इसको अपनी हार अनाग का मसला बना दिया और इसके ऊपर सारा कुछ जोर लगा दिया। बदकिस्मती ये है कि मैं जब युस्मा बुखारी साहिबा का ये बयान पढ़ता हूँ कि जी आप मरीख पे चले जाएं, गोया कि आप ये इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि आपको भी जो यहाँ मैंडेट मिला हुआ है वो इस सियारे से तो नहीं मिला हुआ, वो कहीं और से ही मिला हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि आज जितनी ज्यादा मुल्क को सियासी मुफाहमत की जरूरत है, आज जितनी ज्यादा इसी की जरूरत है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें और अगर एक दूसरे की पॉपुलैरिटी है तो उसका एहतराम करें, बजाय इसके कि आप कोई भी इलेक्शन हो उसके अंदर आप अपनी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करें, सारा कुछ करें और उसके बाद फिर सवालात तो खड़े होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। आज हुकूमत को भी और सबको सोचना होगा कि क्या इस तरह के इलेक्शंस के बाद अवाम का इलेक्शन पर एतमाद रहेगा। देखें, ये एक सीट की बात नहीं है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कानूनी हैसियत की बात है, ये उस इलेक्शन के आरओज और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और जो तमाम अमला है उसकी साख की बात है। और सबसे बढ़कर ये कि अवाम का जो वोट के ऊपर एतमाद है वो अगर दिन ब दिन कम होता जाएगा तो आप बताइए कि जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा। मेरा ख्याल ये है कि आज जहां पर हम खड़े हैं, आज जरूरत है, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक सियासी मुफाहमत की, जहां हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जंग सियासी मफाहमत की हमें ज़रूरत है, ये तो हम 12 अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। लेकिन आदिल साहब, अगर हम PTI की बात करें तो एहतजाजी सियासत का हमेशा वो प्रचार करते हैं और वो उसको सपोर्ट भी करते हैं। आपको लगता है कि ये जो एक ऐलान उन्होंने किया हुआ है कि हम सड़कों पे आएंगे, ये इलेक्शन का होना, ज़िमनी इंतखाब का होना और उसमें फिर उनका धांधली का शोर, ये भी ऐड ऑन करेंगे वो अपनी एहतजाजी सियासत में? और वो जो ऐलान उन्होंने किया है कि लाहे अमल हमने बना लिया है, ऐलान तारीख हम बाद में देंगे, जो वो सड़कों पर आना चाह रहे हैं, एहतजाजी सियासत करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इस पे पहले एक बात कहूँगा कि जो इलेक्शन है वो तो अमेरिका में भी कंट्रोवर्शियल है। जब ट्रंप पहली दफ़ा आए थे तो तब ये था कि उनकी मशीनें हैक हो गई, वहाँ पर लेटेस्ट सिस्टम है उसके। इस दफ़ा भी जो इलेक्शन के ऊपर इल्ज़ाम लगे, पिछली दफ़ा भी इल्ज़ाम लगे, बुश जूनियर जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी इल्ज़ाम लगे। इंडिया के अंदर भी आपको इसी तरह की सूरत हाल नज़र आती है कि वहाँ पर मशीनों के ऊपर इलेक्शन होता है लेकिन उसके ऊपर भी सवालिया निशान होते हैं। ये हमारा एक, जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल माइंडसेट है, कल्चर है कि हमने ये इस तरह से जो है वो इलेक्शन जीत के ऑन नहीं करना कि हम हार गए कि जीत गए, जो भी है। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बात है, देखिए जैसे मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा जो है वो गलत टाइम पर गलत फैसला करती है। इस वक्त वो कोशिश ये कर रही है कि उनको जो है वो सिस्टम में दोबारा लूप में लिया जाए। उसने पहले बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिसके ऊपर उसने बातचीत के जो है वो दरवाजे जो है वो बंद किए हैं। बहुत अच्छे मौका था, वो रिलीफ ले सकते थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, एहतजाज किया और फिर उसके नताइज जो है बहुत सारे जो है जिस तरह के निकले वो आपको सबको पता है। और फिर ये बात यह है कि अभी अमरीकी वफ्द जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों का वफ्द है वो आया, उनमें से बहुत सारे लोगों की मैंने गुफ्तगू सुनी है, जिनका उनका कहना है वो खुद इस चीज़ के ऊपर कायल है कि जो मसाइल हैं वो तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं। यानी कि बाहर जो उनका ब्रिगेड है, जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ करता है, जिस तरह के माहौल पैदा करता है, वो है तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मसाइल है उसकी सबसे बड़ी वजह। तो तहरीक इंसाफ के अपने लोग जब इस चीज़ को समझते हैं तो फिर ये बात तो इमरान खान के समझने वाली है कि उसको किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना है। एक तरफ आप बात करते हैं कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है,